Very good afternoon, everyone. I hope everybody can you see my screen. Yes, Yes, sir. Okay. Today, again, we will be having some of the short, brief review of the previous lecture that what we understood from the banking companies. So, in the previous lecture, we have already studied about what is the meaning of banking company. So, for banking company, one act is governing the banking companies in India, and that act is known as a Banking Companies Regulation Act of 1940. We have already discussed the definition of banking company. So this definition is given in the section 5 of the Banking Companies Regulation Act, which define that the accepting for the purpose of lending or investing of the deposit of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by the check, draft or order or otherwise is the definition of bank that we have already discussed in the previous lecture. Now, what were the features of banking company? The bank, they can borrow, they can raise or they can take up money from the public. Second, their basic function is lending or advancing money either upon or with or without the security. The third function of bank is to grant the loans or issue the letter of credit whenever it is necessary to the customer or the traveler's check or the circular notes. Buying and selling of bullion. Bullion stand for gold or silver coins, pure coins. This is also a feature of banking company. The buying and selling of foreign exchange, which include the foreign bank notes also. Banks are also in such sort of business. Contracting for public and private loan, negotiating and issuing the same. It means that banks they are acting as a merchant bankers also, and in the merchant banking system, banks are also acting for public companies as well as private companies for the purpose of negotiation, then undertaking and executing trust. Sometimes bank also gives undertaking on their behalf to the customers. Bank they acquire, construct, they maintain, and alteration of the building for works necessary or convenient for the purpose of company. This is also a feature of bank, so that the bank, which is governed by the Banking Regulation Act of 1949, can acquire, construct, or maintain any building which is necessary for the banking company. They can carry on or transact every kind of guarantee and indemnity business. All these features are given as per the Banking Regulation Act. Sorry. The banks are collecting as well as transmitting money and securities, and also they are undertaking an administration. The states as executor or trustee. It means that the banks or the managers, those who are working in the bank, many times bank they are acting as a executor or trustee. Now this is more important content of today's lecture, that is no any banking company we can carry on business in India unless the subscribed capital of any banking company is less than one half of the authorized capital, and its paid up capital is not less than one half of the subscribed capital. It means कोणत्याही बँकेला जर आपला बँकेचा बिझनेस चालू ठेवायचा असेल तर त्या बँकेचं जेवढं ऑथराईज कॅपिटल असेल त्या ऑथराईज कॅपिटलच्या 50% सबस्क्राईब कॅपिटल असलं पाहिजे. आणि दुसरं म्हणजे जेवढं त्यांचं सबस्क्राईब कॅपिटल असेल त्या सबस्क्राईब कॅपिटलपेक्षा 50% त्यांचं कॅपिटल हे पेडअप कॅपिटल असलं पाहिजे. आता मी हे थोडंसं एक्सप्लेन करून सांगतो. समजा एखाद्या बँकेचं ऑथराईज कॅपिटल हे 100 कोटी रुपये आहे, तर याचा अर्थ असा आहे की त्या बँकेचं सबस्क्राईब कॅपिटल हे 50 कोटी असलं पाहिजे. आणि जर त्या बँकेचं सबस्क्राईब कॅपिटल 50 कोटी असेल तर त्या सबस्क्रिप्शनपैकी 50% म्हणजे 25 कोटी रुपये कॅपिटल हे त्या बँकेचं पेडअप कॅपिटल असलं पाहिजे. त्याशिवाय त्यांना बँकिंग कंपनीचा व्यवसाय चालू करता येणार नाही. समजले सगळ्यांना? अंडरस्टूड? yes, sir. Hello. Okay. Second is, a banking company cannot create any charge upon its uncalled capital. आता uncalled capital काय असतं? तर जेवढं कंपनीला ऑथराईज कॅपिटल, ऑथराईज म्हणजे काय? किती जास्त कॅपिटल कंपनी उभा करू शकते, हे कॅपिटल ऑथराईज कॅपिटल असं म्हणतो.
दुसरीकडे कॉल्ड अप कॅपिटल म्हणजे काय की ऑथराइज पैकी किती पैसे कंपनीने ऍज अ कॅपिटल म्हणून मागवले आणि जे पैसे बँकेने मागवलेले नाही तर ते पैसे मागवण्याचा बँकेकडे कुठल्याही प्रकारचा अधिकार राहत नाही. Every banking company shall transfer a sum equal to 25% of profits to the statutory reserve. Everyone has to focus on whatever the general information I am talking today in this lecture because this will be helpful for you in your upcoming examination and how much percentage of profit it has to be transferred to statutory reserve. So in Banking Companies Act of 1949, they have mentioned that 25% of the profit has to be transferred to the statutory reserve. I hope it's clear. Okay. Hello. Everybody got the point? Okay. Next point is a bank can open a branch only at the permission of the Reserve Bank's permission. There are certain rules regarding opening up of the branches for the banks. The rule is like if you want to open one branch in urban area, you need to open up the 4 branches in rural area. Then only the banks are getting permission to open a branch in urban area. So such type of permissions they need to get from the Reserve Bank of India. Otherwise they cannot open a branch. Now, whereas when we talk about the accounting system of banking company, the accounting system of a banking company is totally different than from the trading or the manufacturing company. Bank has large number of customers and these customers accounts are to be maintained in such a way that these should be kept up to date. And therefore, in every company's banking company's accounting system, entries in the personal ledgers are made directly from the vouchers. Second thing, from these entries, personal accounts, it has to be each and every day. Summary sheets are to be totaled and they are to be prepared. The general ledger's trial balance, it has to be executed and agreed every day. म्हणजेच काय की जेव्हा बँक एखाद्या व्यक्तीचं अकाउंटिंग ठेवतं तेव्हा बँकेच्या कस्टमरचं अकाउंट हे तुम्हाला डेली प्रॉपरली एंट्रीज मेंटेन केल्या पाहिजे तसंच त्या कस्टमरच्या अकाउंटची टोटल किंवा त्याचं डेबिट आणि क्रेडिट हे नेहमी मॅच झालं पाहिजे. दुसरं म्हणजे जेव्हा बँक ट्रायल बॅलन्स तयार करते तेव्हा पर्सनल लेजर जे प्रिपेअर केलं जातं पिरियॉडिकली तर ते पर्सनल लेजर हे जनरल लेजर बरोबर टॅली झालं पाहिजे. And then 2 vouchers are prepared for every transaction not involving cash debit and credit voucher. म्हणजे प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनसाठी 2 vouchers हे त्यांनी प्रिपेअर केली पाहिजेत. फक्त त्याच्यामध्ये कॅश डेबिट आणि कॅश क्रेडिटच्या व्हाउचरची डबल एंट्री करण्याची गरज नाही. अदरवाईज इतर प्रत्येक व्हाउचरसाठी त्यांनी 2 व्हाउचर हे मेंटेन केले पाहिजे. Now the question is, what type of books of accounts are maintained by the banking company? Number one, banks should maintain receiving cashiers cash book. Second, payment cashiers counter cash book. It means cash received cash book and cash paid or payment cash book has to be maintained. If in case of current account, then current account ledger has to be maintained. Then the loan ledger it has to be also maintained by the bank. Cash credit ledger, sometimes banks are also granting cash credit facility to the current account holders. Then investment ledger, saving bank account ledger, recurring deposit account ledger, bill discounted and purchase ledger. It means that whatever the functions banks are doing, as per their function, these books of accounts are to be maintained by the bank. Now, there are certain principles or the key books of accounts that are to be maintained by the bank. And the first book of account that bank has to be maintained is cash book. Because this book will give the bank a summary of cash received and the cash paid by the cashier. So therefore this account has to be maintained very carefully. Second, general ledger has to be prepared by the bank because this ledger contains the subsidiary ledgers listed as we spoke earlier, and these ledgers also consist of expenses, assets. Now, whenever we are preparing the accounts of the banking company,
some of the notes are to be prepared and some of the instructions has to be followed before preparing the accounts of the banking company. The first instruction or the note for preparation of banking company final account is the format of balance sheet and profit and loss account. It should cover all the items likely to appear in this statement. याचा अर्थ असा आहे की जेव्हा बँकिंग कंपनीचे फायनल अकाउंट्स तयार केले जातील तेव्हा त्या बँकिंग कंपनीच्या फायनल अकाउंटचा जो फॉर्मॅट आहे म्हणजे बॅलन्स शीट असेल किंवा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचा फॉर्मॅट असेल हा फॉर्मॅट हा तुम्ही ज्या पद्धतीने बँकिंग कंपनीचा फॉर्मॅट आहे त्याच पद्धतीने तुम्ही त्याचा फॉर्मॅट हा फॉलो करणं आवश्यक आहे. तुम्ही त्या फॉर्मॅटमध्ये कुठल्याही प्रकारचा बदल करू शकत नाही. आणि कंपनीच्या फॉर्मॅटमध्ये जे बदल आहेत ते असे आहेत की द वर्ड्स करंट इयर अँड प्रिवियस इयर युज्ड इन द फॉर्मॅट आर ओनली टू इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ द प्रेझेंटेशन अँड दे मे नॉट अपियर इन अकाउंट्स. बँकिंग कंपनीचा जो फायनल अकाउंटचा फॉर्मॅट आहे त्या फॉर्मॅटमध्ये करंट इयर आणि प्रिवियस इयर असे दोन जे कॉलम दिलेले आहेत त्याच्यामध्ये फक्त ते प्रेझेंटेशनसाठी दिलेले आहेत, परंतु ते अकाउंट्समध्ये आलीच पाहिजे तसं काही नाही. आणि थर्डमध्ये जेव्हा तुम्ही बँकिंग कंपनीचं फायनल अकाउंट तयार करता तेव्हा तुमचे जे फिगर्स आहेत तर ते फिगर्स नियरेस्ट 1000 मध्ये तुम्हाला राउंडेड ऑफ करायचे आहेत हे लक्षात ठेवा. आता मेन कंटेंट जो आहे की हाऊ द बँकिंग कंपनीज दे आर प्रिपेरिंग देअर बुक्स ऑफ अकाउंट अँड व्हॉट फॉर्मॅट दे आर फॉलोइंग. फर्स्ट ऑफ ऑल the banking company they prepare the format as per the Banking Regulation Act of 1949 and the final accounts of the bank in vertical formats are being maintained and the final account consists of the bank's number one is profit and loss account, number two profit and loss appropriation account and number three is balance sheet. So these three are the major accounts that every bank has to be prepared as per the Banking Regulation Act of 1949. I hope everybody can you see the screen? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now please pay attention. This is more important because when we are solving the question, many of the people they find very difficult to remember the format of banking company final account. Basically, this format is very simple. It is just a vertical format of the balance sheet. So whenever you need to prepare the balance sheet has to be prepared in this way. So there are three columns. First column is particular, second column is schedule number. Now, what is that schedule number? Schedule number is, as per Banking Regulation Act of 1949, bank has given some sort of schedules. Schedules means, as per this schedule, capital account has to be prepared, and then the figures of the capital account has to be mentioned in the balance sheet. And therefore, before preparation of the balance sheet of banking company final account, we need to prepare the schedules first. Are you getting my point? पुन्हा एकदा मी मराठी बांधवांसाठी सांगतोय जेव्हा आपण बँकिंग कंपनीचं फायनल अकाउंट बनवणार आहे तेव्हा तुम्हाला समोर स्क्रीनवरती दिसतं की त्याच्यामध्ये शेड्यूल नंबर असा एक कॉलम आहे 2 नंबरचा. हे शेड्यूल नंबरचा कॉलम जो आहे तर ते शेड्यूल हे तुम्हाला बनवावे लागतील. म्हणजे कॅपिटल अकाउंट काढताना पहिल्यांदा कॅपिटल अकाउंट तुम्हाला काढावं लागेल. त्या कॅपिटल अकाउंटमध्ये सगळ्या ऍडजस्टमेंट तुम्हाला कराव्या लागतील आणि त्या ऍडजस्टमेंट झाल्यानंतर कॅपिटल अकाउंटचा जो क्लोजिंग बॅलन्स आहे तो क्लोजिंग बॅलन्स शेड्यूल नंबर 1 हे त्याला नाव द्यावं लागेल आणि त्या शेड्यूलनुसार त्याची अमाऊंट तिथे तुम्हाला लिहावी लागेल. म्हणजे तुम्ही सगळ्या कॅपिटल अकाउंटचे ऍडजस्टमेंट इथे लिहू शकत नाही, तर तुम्हाला त्याचा सेपरेट शेड्यूल तयार करावा लागेल आणि मग तुम्ही त्याचा बॅलन्स शीट तयार करू शकता. तर शेड्यूल नंबर हे फिक्स आहे, म्हणजे मी कॅपिटलला 2 नंबर, रिझर्व्हला 1 नंबर, डिपॉझिटला 4 नंबर असं देऊ शकत नाही. याच्यामध्ये जे शेड्यूल नंबरची सिक्वेन्स दिलेली आहे याच सिक्वेन्स प्रमाणे आपल्याला याचा फॉर्मॅट हा तयार करायचा आहे आणि हा फॉर्मॅट लक्षात ठेवायचा आहे. समजलं सगळ्यांना? Yes. ओके, आता तुम्हाला प्रश्न पडलेला असेल की सर हा इतका मोठा जो फॉर्मॅट आहे हा फॉर्मॅट लक्षात कसा ठेवायचा? तर मी सिंपल मध्ये तुम्हाला हा फॉर्मॅट समजून सांगण्याचा प्रयत्न करतो. तर बँकिंग कंपनीमध्ये जे काही फॉर्मॅट आहे तर या फॉर्मॅटमध्ये पहिल्यांदा तुम्हाला शेड्यूल आहे म्हणजे कॅपिटल. तर बँकेचं जे ऑथोराइज कॅपिटल असेल किंवा इश्यूड असेल, सबस्क्राईब्ड असेल, कॉल्ड अप असेल, पेड अप कॅपिटल असेल किंवा अनकॉल्ड किंवा रिझर्व्ह कॅपिटल असेल, ह्या सगळ्या कॅपिटलची तुम्हाला एका शेड्यूल नंबर 1 मध्ये सगळ्या एंट्रीज कराव्या लागतात आणि ह्या एंट्री केल्यानंतर तुम्हाला कॅपिटलचं शेड्यूल तयार करावं लागतं. दुसरं म्हणजे रिझर्व्ह आणि सरप्लस. बँकेने जे काही रिझर्व्ह आणि सरप्लस ठेवलेले आहेत ॲज पर रेग्युलेशन्स ॲक्ट, तर ते सगळे रिझर्व्ह आणि रेग्युलेशन तुम्हाला शेड्यूल नंबर 2 मध्ये तयार करावं लागतील. डिपॉझिट्स, आता डिपॉझिट म्हणजे बँक वेगवेगळ्या प्रकारचं डिपॉझिट ऍक्सेप्ट करते. मग याच्यामध्ये रिकरिंग डिपॉझिट असेल, सेव्हिंग डिपॉझिट असेल, करंट डिपॉझिट असेल, फिक्स्ड डिपॉझिट असेल, तर ते इंडियामधले असतील, फॉरेनचे असतील, NRIचे डिपॉझिट असतील,
या सगळ्यांचे डिपॉझिट्स हे तुम्हाला शेड्यूल नंबर 3 मध्ये तयार करावं लागतात. त्यानंतर बॉरोइंग म्हणजे काय की बँक दुसऱ्याकडून सुद्धा पैसे उधारीवरती घेते. घेते म्हणजे काय की बँकेने दुसऱ्याकडून पैसे उधारीवरती घेतले, मग ते फॉरेन बँकेकडून घेतले असतील किंवा इंडियन बँकेकडून घेतले असतील. तर हे बॉरोइंग तुम्हाला शेड्यूल नंबर 4 मध्ये तयार करावं लागतात. आणि अदर लायबिलिटी म्हणजे बँकेने इतर ते कोणाला पैसे देणं आहे बँक, तर ते सगळे पैसे हे तुम्हाला शेड्यूल नंबर 5 मध्ये तयार करावं लागतात. आता त्याच्यानंतर म्हणजे थोडक्यात काय की शेड्यूल नंबर 1 ते 5 हे लायबिलिटीशी संबंधित आहे. लक्षात आलं सगळ्यांना? हॅलो. Schedule number 1 to 5, they all are related with the liabilities of the banking company. Are you getting my point? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, from schedule number 6 to 12, all these schedules, they are related with the assets. Please keep in mind, schedule number 1 to 5 is related with liability. Schedule number 6 to 12, they are related with the assets of the company. Now, as far as bank is concerned, the assets of the bank consist of cash in hand and with Reserve Bank of India. As you know, as per the Banking Regulation Act of 1949, every bank has to keep certain percentage of money with the Reserve Bank of India, and these percentage they are getting changed as per the monetary policy which is announced by the Reserve Bank of India. And therefore, the cash which is there in the hands of the bank, or whether it is in their own bank or whether it is in other bank, so these balances of the cash in hand and with Reserve Bank of India, it has to be prepared as per the schedule number 6. Then balance with other bank and money at call and short notice. It means sometimes banks, they are having balance in other banks also, as well as banks, they have given money to the persons which can be called and which can be repayable at a very short notice. So I'll give the explanation of money at call and short notice in the next slide. Similarly, banks, they are also making an investment. Sometimes banks are also going to purchase the gold. So gold is an again investment for the bank. They are going to purchase the shares of the different company. They are making an investment into the other company. So all these investments, they are the assets of the company, that is bank. And all these investments, they are being mentioned in the schedule number 8. Schedule number 9 is related with the advances. Advances means banks, whenever they are giving advances or loans to the customers, so these become advances of the bank, and all these advances, whether they are granted in India or in abroad, all these advances has to be mentioned as per the schedule number 9. And there is schedule number 10, and that schedule number 10 is for fixed asset. All the fixed assets of the bank, they are to be mentioned in the schedule number 10. There are I hope you can see. Now there is a one. These are the schedule numbers. There is one more schedule called as an other assets. Other assets means the assets which are not fixed assets. These assets are considered as an other assets, and these other assets are to be prepared as per the schedule number 11. And there is one more schedule which is considered as an contingent liabilities, and it has to be prepared as per schedule number 12. Can anybody please tell me what do you understand by contingent liabilities? Anybody having any idea? Otherwise, I will explain. Hello. Anybody has any idea about the contingent liabilities? Hello. Or should I explain? Yes. Okay. Contingent liabilities means these are the liabilities which are outside the balance sheet date. आता एक्झाम्पल सांगायचं म्हटलं तर बघा, हे बॅलन्स शीट जे तुम्हाला दिसते स्क्रीनवरती हे कधीच आहे 31 मार्च 2008 आहे, बरोबर. जर समजा बँकेला एखाद्या ग्राहकाला पैसे द्यायचे, पण ते पैसे कधी द्यायचे? 2 मार्च 2008 ला द्यायचे, सॉरी 2 एप्रिल 2008 ला द्यायचे. तर बँकेची ती लायबिलिटी आहे, पण या वर्षातली आहे का ती लायबिलिटी? हॅलो. ती लायबिलिटी कधी आहे? पुढच्या वर्षातली आहे. म्हणजेच काय, ती लायबिलिटी आहे परंतु ती ह्या अकाउंटिंग इयर मधली नाहीये, ती लायबिलिटी ही पुढच्या अकाउंटिंग इयर मधली आहे. आणि म्हणून जेव्हा बँकेकडे अशा प्रकारच्या काही लायबिलिटीज असतात की ज्या तुम्हाला पुढच्या वर्षी द्यायच्या किंवा ज्या मागच्या वर्षीच्या आहेत,
तर अशा वेळेला त्या लायबिलिटीला कॉन्टिंजंट लायबिलिटी असं म्हणतात आणि म्हणून त्या लायबिलिटी आपण शेड्यूल नंबर 12 मध्ये लिहितो. आणि आणखीन एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे शेड्यूल नंबर 12 ची टोटल ही बॅलन्स शीटच्या टोटल मध्ये कन्सिडर केली जात नाही. आलं लक्षात? कारण की त्या लायबिलिटीज ह्या आउटसाइड द बॅलन्स शीट डेट आहे, त्याच्यामुळे बॅलन्स शीटच्या टोटल मध्ये शेड्यूल नंबर 12 ची टोटल घेतली जात नाही, परंतु तुम्हाला शेड्यूल नंबर 12 तयार करणं हे गरजेचं आहे. लक्षात आलं सगळ्यांच्या? येस सर. ओके. आता शेड्यूल नंबर 1 ते 5 हे लायबिलिटी संबंधी आहेत, 6 ते 11 पर्यंत जे ऍसेट संबंधित आहेत आणि 12 नंबरचा कसा आहे कॉन्टिंजंट लायबिलिटी आहे. आता 13, 14, 15 आणि 16 हे जे आहेत तर हे 4 शेड्यूल हे तुमचे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटशी संबंधित आहे. आता शेड्यूल नंबर 13 जो आहे तर ह्याचं मेन 13, 14चा जो मेन कॅटेगरी आहे ती कॅटेगरी काय इन्कमची कॅटेगरी आहे. म्हणजे बँकेला 2 प्रकारचे इन्कम मिळतात. एक तर बँक व्याजावरती इन्कम मिळवते आणि दुसरं म्हणजे बँकेला अदर सोर्स ऑफ इन्कम पण असतात. आता अदर सोर्स ऑफ इन्कम म्हणजे काय तर बँकेला एखाद्या कंपनीकडून डिव्हिडंड मिळतो, बँकेला इन्व्हेस्टमेंट मधून पैसे मिळतात, तर हे बँकेचं अदर सोर्स ऑफ इन्कम आहे, म्हणून त्याला अदर इन्कम मिळतात. आणि बँक जेव्हा लोन लोकांना देते तेव्हा त्या लोनवरती बँकेला काही इंटरेस्ट मिळतात. तर इंटरेस्ट हे कंपनी बँकेचा मेन बिझनेस आहे, म्हणून इंटरेस्ट अर्न हे 13 नंबर शेड्यूल मध्ये तुम्हाला लिहावं लागेल आणि अदर इन्कम जो असेल बँकेचा तर तो तुम्हाला 14 नंबर शेड्यूल मध्ये लिहावा लागेल. आणि इथे तुमच्या इन्कमची टोटल केली जाईल 13 आणि 14ची. लक्षात आलं सगळ्यांच्या? हो सर. ओके. आणि आता 15 आणि 16 हा जो शेड्यूल आहे तर तो कशाचा आहे इंटरेस्ट एक्सपांडेड आणि ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस. आता इंटरेस्ट एक्सपांडेड म्हणजे काय, जसं बँक लोकांना लोन देते तसं बँकेने जर दुसऱ्याकडून लोन घेतलं असेल किंवा पैसे घेतले असतील तर बँकेला त्यांचे पैसे द्यावे लागतील ॲज अ व्याज म्हणून. समजा आपण बँकेत सेव्हिंग डिपॉझिट ठेवलं किंवा फिक्स डिपॉझिट ठेवलं असेल तर त्या फिक्स डिपॉझिटवरती बँकेला व्याज द्यावं लागतं, म्हणजे तो बँकेचा इंटरेस्टचा खर्च आहे, म्हणून तो 15 नंबर शेड्यूलमध्ये इंटरेस्ट एक्सपांडेड म्हणून दिला जातो. त्याचप्रमाणे बँकेला काही बँकेचे खर्च असतात. उदाहरणार्थ बँकेला काही लोकांना सॅलरी द्यायची असेल, बँकेला बँकेचे काही खर्च करायचे असतील, क्लिनिंगचा खर्च असेल, वेजेस असेल, स्टेशनरी असेल, ऑडिट फी असेल, या प्रकारचे जे काही खर्च आहेत इतर बँकेचे रिलेटेड जे इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस आहेत ते हे सगळेच्या सगळे इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस हे बँकेला शेड्यूल नंबर 16 मध्ये लिहावे लागतात. त्याचप्रमाणे जर बँकेने कुठल्या प्रकारची काही प्रोव्हिजन फॉर ऑडिट केली असेल किंवा काही इतर काही कॉन्टिन्जन्सीसाठी काही प्रोव्हिजन केली असेल तर ह्या सगळ्या प्रोव्हिजन शेड्यूल नंबर 16च्या खाली लिहिल्या जातात. लक्षात आलं सगळ्यांच्या? आणि मग आपण बँकिंग कंपनीचे फायनल अकाउंट तयार करत असताना पहिल्यांदा आपण इन्कम मधून एक्सपेंडिचर मायनस करतो आणि इन्कम मधून एक्सपेंडिचर मायनस केल्यानंतर जो काही राहतो तो काय असतो आपला प्रॉफिट असतो आणि त्याच्यामुळे आपला तो प्रॉफिट हा तयार केला जातो. लक्षात आलं सगळ्यांच्या? हॅलो. आता तो मायनस केल्यानंतर तुम्हाला काय मिळेल प्रॉफिट ड्युरिंग द इयर, म्हणजे चालू वर्षामध्ये बँकेला किती प्रॉफिट झाला तो प्रॉफिट तुम्हाला इथे दिसेल. आता ह्या जो प्रॉफिट असतो बँकेला मिळालेला चालू वर्षाचा प्रॉफिट, या प्रॉफिट मधून बँकेला काही अप्रोप्रिएशन्स करावे लागतात. म्हणजेच काय की मिळालेल्या प्रॉफिट पैकी काही रक्कम ही बँकेचा जो नियम मगाशी मी तुम्हाला सांगितला 1949 चा ऍक्ट आहे, ते ऍक्ट मध्ये बँकेने कुठल्या गोष्टीसाठी किती रिझर्व्ह ठेवायचा हे तुम्हाला ऑलरेडी मी तिथे सांगितलं होतं. मगाशी मी तुम्हाला एक लाईन सांगितली की एव्हरी बँक हॅज टू बी कीप 25% ऑफ द रिझर्व्ह टू दी स्टॅट्युटरी रिझर्व्ह, म्हणजे मिळालेल्या प्रॉफिट पैकी 25% प्रॉफिट हा स्टॅट्युटरी रिझर्व्ह साठी ठेवला पाहिजे, असं त्या ठिकाणी एक बंधन होतं. मग मिळालेला जो प्रॉफिट असेल या वर्षीचा त्याच्यापैकी तुम्हाला 25% प्रॉफिट हा स्टॅट्युटरी रिझर्व्ह साठी ठेवावा लागेल. लक्षात आलं सगळ्यांच्या? येस. आणि दुसरी प्रोव्हिजन जी मी त्याच्यात मेन्शन केली नाहीये ती अशी आहे की 20% प्रॉफिट हा जनरल रिझर्व्ह साठी ठेवावा लागतो आणि 25% कशासाठी ठेवावा लागतो स्टॅट्युटरी रिझर्व्ह साठी. आणि यातून जर बँकेने ठरवलं असेल की आपल्या सभासदांना डिव्हिडंड द्यायचा आहे तर तो डिव्हिडंड सुद्धा इथून मायनस केला जातो आणि त्याच्यानंतर जी अमाऊंट शिल्लक राहते प्रॉफिट मधून हे सगळं मायनस केल्यानंतर तर ही अमाऊंट ही तुमच्या बॅलन्स शीट मध्ये कॅरी केली जाते आणि बॅलन्स शीट मध्ये आपलं जे शेड्यूल नंबर 2 आहे रिझर्व्ह आणि सरप्लस, तर या शेड्यूल नंबर 2 रिझर्व्ह आणि सरप्लस मध्ये राहिलेली जी अमाऊंट आहे ती आपल्याला तिकडे ट्रान्सफर करावी लागते. समजलं? हॅलो. कोणाची काही शंका आहे का प्रॉफिट लॉस आणि बॅलन्स शीट मध्ये? कोणाला काही प्रश्न विचारायचा असेल तर विचारू शकता. नो. ओके. आता मगाशी मी जे तुम्हाला सांगितलं की शेड्यूल तयार करावं लागतं, तर तुम्ही बघा या ठिकाणी अशा प्रकारे तुम्हाला शेड्यूल तयार करावं लागेल. म्हणजेच फायनल अकाउंट सोडवताना सगळ्यात पहिल्यांदा प्रॉब्लेम आपल्याला मिळाल्यानंतर प्रॉब्लेम मधून आपल्याला वर्किंग नोट तयार करावं लागतात आणि त्या वर्किंग नोट मध्ये पहिली नोट तयार करावं लागेल म्हणजे आपल्याला शेड्यूल नंबर 1 तयार करावं लागेल कॅपिटल.
तर त्या शेड्यूल नंबर 1 मध्ये काय येतं, तर इक्विटी शेअर कॅपिटल येतं, प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल, त्याच्यामधून कॉल्स इन एरियर मायनस केले जातात, कॉल्स इन ॲडव्हान्स ऍड केलं जातं आणि फॉरफिचर शेअर्स हे देखील त्याच्यामध्ये ऍड केले जातात आणि अशा प्रकारे हे कॅपिटलची टोटल आपण शेड्यूल नंबर 1 मध्ये लिहितो. तसंच शेड्यूल नंबर 2 तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसत असेल, ज्याच्यामध्ये स्टॅट्युटरी रिझर्व्ह आहे, जनरल रिझर्व्ह आहे, कॅपिटल रिझर्व्ह आहे, इन्व्हेस्टमेंट फ्लक्च्युएशन रिझर्व्ह आहे, वर्कमॅन कॉम्पेन्सेशन फंड आहे, सिंकिंग फंड आहे, सरप्लस जो आता मगाशी आपण काढला होता तो सरप्लस आहे, बिल्डिंग फंड आहे, डेप्रिसिएशन फंड आहे. म्हणजे जे सगळे फंड्स असतील किंवा रिझर्व्ह असतील हे सगळे कुठे येणार आहे, शेड्यूल नंबर 2 मध्ये येणार आहे. आलं लक्षात? त्यानंतर शेड्यूल नंबर 3 मध्ये बघू शकता, शेड्यूल नंबर 3 मध्ये काय काय येतं, फिक्स डिपॉझिट, सेव्हिंग डिपॉझिट, करंट डिपॉझिट आणि रिकरिंग डिपॉझिट. 4 मध्ये तुम्ही बघा, बॉरोइंग फ्रॉम रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया असेल, बॉरोइंग फ्रॉम अदर बँक असेल, बॉरोइंग इन इंडिया किंवा आउटसाइड इंडिया असेल, म्हणजे जिथून कुठून बँकेने पैसे घेतलेले आहेत अशा सगळ्या गोष्टीचे तुम्हाला इथे बॉरोइंग जे आहेत ते शेड्यूल नंबर 4 मध्ये दाखवावं लागतील. शेड्यूल नंबर 5 मध्ये येतं अदर लायबिलिटीज, ज्याच्यामध्ये बिल्स पेएबल, आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस असेल, अनपेड डिव्हिडंड असेल, इन्कम रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स असेल किंवा इंटर ऑफिस ॲडजस्टमेंट असेल, ह्या सगळ्याच्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला अदर लायबिलिटीजमध्ये शेड्यूल नंबर 5 मध्ये द्यावं लागतात. त्यानंतर शेड्यूल नंबर 6 मध्ये कॅश इन हँड आणि विथ आरबीआय, तर याच्यामध्ये कॅश इन हँड विथ बँक असेल किंवा बॅलन्स विथ आरबीआय असेल, तर ह्याची टोटल ही तुम्हाला शेड्यूल नंबर 6 मध्ये दाखवावी लागते. त्याच प्रकारे बॅलन्स विथ अदर बँक अँड मनी ॲट कॉल अँड शॉर्ट नोटीस, तर बॅलन्स विथ अदर बँक, आपल्या बँकेचा जर दुसऱ्या काही बँकेमध्ये खाता असेल आणि तिथे जर काही बॅलन्स असेल तर तो इथे येतो. मनी ॲट कॉल अँड शॉर्ट नोटीस, तर इथे शॉर्ट टर्म लोन आहे, हे एक प्रकारचं जे बँक त्यांच्या खूप प्रेस्टिजियस कस्टमर्सला देत असतात, तर म्हणून त्याला मनी ॲट कॉल आणि शॉर्ट असं म्हणतात. मनी ॲट कॉल याचा अर्थ असा आहे की जे पैसे तुम्हाला बँकेने डिमांड केल्यानंतर 7 दिवसाच्या आत द्यावे लागतात, अशा पैशाला तुम्हाला मनी ॲट कॉल असं म्हटलं जातं. आणि मनी ॲट शॉर्ट नोटीस याचा अर्थ असा आहे की जेव्हा तुम्हाला बँकेकडून नोटीस दिली जाते तेव्हा 14 दिवसाच्या आत तुम्हाला ते पैसे बँकेला परत करावे लागतात, कारण की बँकेने तुम्हाला एक लोन दिलं होतं अर्जंट बेसिसवरती, कुठल्याही प्रकारचं मॉर्गेज न देता, आणि म्हणून त्या लोनला या ठिकाणी मनी ॲट कॉल आणि शॉर्ट नोटीस असं म्हणतात. आणि हे सर्वच्या सर्व पैसे तुम्हाला शेड्यूल नंबर 7 मध्ये दाखवावे लागतात. यानंतर इन्व्हेस्टमेंटमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर जर बँकेने गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीजमध्ये इन्व्हेस्टमेंट केली असेल तर ती इथे येणार, बॉन्डमध्ये केली असेल, म्युच्युअल फंडमध्ये असेल, इक्विटी शेअर्समध्ये असेल, तर ज्या इन्व्हेस्टमेंट आहेत त्या शेड्यूल नंबर 8 मध्ये येतात. ॲडव्हान्सेस म्हणजे बँकेने जर दुसऱ्याला कर्ज दिले असतील तर ती टर्म लोन असेल, बँक ओव्हरड्राफ्ट असेल, सीसी असेल, बिल डिस्काउंटेड असेल, तर हे शेड्यूल नंबर 9 मध्ये येतात. आणि फिक्स असेट्स असतील तर फिक्स असेट या शेड्यूल नंबर 10 मध्ये येतात, की ज्या बँकेला वापरायसाठी जे असणार आहे सगळ्या फिक्स असेट आहेत त्या सर्वच्या सर्व फिक्स असेट ह्या शेड्यूल नंबर 10 मध्ये येतात. आणि इतर ज्या असेट्स आहेत म्हणजे ज्याच्यामध्ये प्रीपेड एक्सपेन्सेस असेल, सिल्वर असेल, नॉन बँकिंग असेट्स असतील किंवा इंटरब्रांच ॲडजस्टमेंट असेल, ॲक्रोड इन्कम असेल, स्टॅम्प असेल, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या अदर ॲसेट्समध्ये येतात. आणि 12 नंबरमध्ये ज्या आउटसाइड द बॅलन्स शीट डेट आहे म्हणजे ही लायबिलिटी आहे परंतु ती तुम्हाला आता नाही पेड करायची, पुढच्या वर्षी पेड करायची आहे, बॅलन्स शीटच्या तारखेच्या नंतर पेड करायची, अशा सगळ्याच्या सगळ्या लायबिलिटी ह्या तुम्हाला शेड्यूल नंबर 12 मध्ये द्यावे लागतील. आणि म्हणून त्या लायबिलिटीजला आपण कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी असं म्हणतो. शेड्यूल नंबर 13 मध्ये इंटरेस्टच्या बाबतीत मी तुम्हाला सांगितलं होतं, तर इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन असेल किंवा कॅश क्रेडिट असेल, बँक ओव्हरड्राफ्ट असेल, बिल्स डिस्काउंटेड किंवा इन्व्हेस्टमेंट याच्यावरती मिळालेलं इंटरेस्ट हे बँकेचा इन्कम आहे म्हणून ते 13 नंबरमध्ये लिहिलं जाईल. त्याच पद्धतीने इतर मार्गांनी बँकेने जे काही पैसे कमवलेले आहेत त्याला ड्राफ्ट मेकिंग चार्जेस असेल किंवा कमिशन असेल, लॉकरचं रेंट असेल, डिव्हिडंड असेल, प्रॉफिट असेल, या सगळ्या गोष्टी बँकेला अदर सोर्स मधून मिळतात म्हणून त्याला अदर इन्कम असं कन्सिडर केलं जातं. आणि इंटरेस्ट एक्सपांडेड म्हणजे बँक जे खर्च करतं व्याजावरती, तर बँकेने फिक्स डिपॉझिटवरती व्याज द्यावं लागतं, रिकरिंग डिपॉझिटवर व्याज द्यावं लागतं, सेव्हिंगवरती द्यावं लागतं, जर त्यांनी रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज काढलं असेल त्याच्यावरही बँकेला व्याज द्यावं लागतं. तर हे सगळे खर्च हे इंटरेस्टचे करतायत म्हणून ते इंटरेस्ट एक्सपांडेडमध्ये जातात. आणि इतर ते बँकेला बँक चालवण्यासाठी करावे लागणारे जे खर्च आहेत या सगळ्या खर्चांना आपण अदर एक्सपेन्सेस म्हणजेच काय ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस मध्ये हे सगळं खर्च लिहित असतो. लक्षात आलं सगळ्यांच्या? हॅलो, Yes. ओके. या सगळ्याचे जे फॉर्मॅट आहेत ते फॉर्मॅट मी तुम्हाला तुमच्या गुगल क्लासरूमवरती पाठवून देईन. हे फॉर्मॅट सगळ्यांनी व्यवस्थित वाचायचे, व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे, कारण की जर तुम्हाला हे शेड्यूल मधले फॉर्मॅट जर नाही लक्षात राहिले तर मला नाही वाटत की तुम्हाला हे वाईन फायनल अकाउंट सोडवता येईल म्हणून. त्यासाठी प्रत्येकाचा फॉर्मॅट हा लक्षात असणं गरजेचंच आहे. आता इथे प्रोव्हिजन्स आणि कॉन्टिन्जन्सी साठी सुद्धा एक प्रकारचं शेड्यूल केलेलं आहे. बँक ही प्रोव्हिजन करत असते, प्रोव्हिजन फॉर बॅजेट असेल किंवा डाउटफुल डेट असेल किंवा कॉन्टिन्जन्सीसाठी प्रोव्हिजन असेल किंवा डेप्रिसिएशनसाठी प्रोव्हिजन असेल किंवा इतर कुठल्याही गोष्टीची प्रोव्हिजन असेल,
तर ती शेड्यूल नंबर 16च्या खाली आपण प्रोव्हिजन्स अँड कॉन्टिजेन्सी असा एक घटक त्या ठिकाणी लिहित असतो. तर त्या घटकामध्ये तुम्हाला याची माहिती त्या ठिकाणी मेन्शन करावी लागेल आणि म्हणून प्रोव्हिजन्स अँड कॉन्टिजेन्सी या ठिकाणी या पद्धतीने लिहिलं जाईल. आता मगाशी मी जे तुम्हाला म्हटलं होतं की मनी ॲट कॉल अँड शॉर्ट नोटीस हे जे आहे ते या टर्मचं एक्सप्लेनेशन मी तुम्हाला या स्लाइडमध्ये इथे दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय. तुम्ही जर नुसतं वाचन जरी केलं तर तुम्हाला समजेल की मनी ॲट कॉल आणि शॉर्ट नोटीस म्हणजे काय. मगाशी मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे मनी ॲट कॉल म्हणजे काय, तर इथे तुम्हाला दिसत असेल, दिसतंय का सगळ्यांना स्क्रीनवरती? Yes, sir. It is an item which are appearing on the asset side of the bank balance sheet and represent temporary loans or bill brokers and other banks. If the loan is given for one day and it is called money at call, म्हणजे एका दिवसासाठी जर कर्ज दिलं असेल तर त्याला काय म्हणतात, मनी ॲट कॉल. म्हणजे तुम्हाला जेव्हा बोलवलं जाईल तेव्हा तुम्हाला ते पैसे लगेचच द्यावे लागतील. आणि इफ द लोन कॅनॉट बी कॉल्ड बॅक ऑन डिमांड इट विल रिक्वायर ॲटलीस्ट अ नोटीस ऑफ 3 days. म्हणजे जेव्हा तुम्हाला पैसे मागवण्यासाठी किमान 3 दिवसाची पूर्व सूचना द्यावी लागेल तर त्याला म्हणतात मनी ॲट शॉर्ट नोटीस. आता याच्यामध्ये काय असतं तर डिपॉझिट्स रिपेबल विदिन 10 days ऑर लेस दॅन 15 days नोटीस. म्हणजे जे डिपॉझिट बँकेने तुम्हाला दिलेलं आहे या डिपॉझिट परत घेण्यासाठी बँकेला 10 ते 15 दिवसांचा कालावधी लागतो. तर अशा कालावधीमध्ये जे काही तुम्हाला पैसे दिले गेलेले आहेत तर या पैशांना त्या ठिकाणी मनी ॲट कॉल आणि शॉर्ट नोटीस असं म्हणतात. ॲडव्हान्सेस म्हणजे काय, तर ॲडव्हान्सेस म्हणजे जे बँकेने कॅश क्रेडिट दिलेलं आहे, बँक ओव्हरड्राफ्ट दिला आहे, बिल डिस्काउंटेड दिलेलं आहे, ह्या सगळ्या गोष्टींना काय म्हणतात तर ॲडव्हान्सेस असं म्हणतात. कॅश क्रेडिट म्हणजे काय, ॲडव्हान्सेस म्हणजे काय, लोन म्हणजे काय, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल म्हणजे काय.